Vanakkam. Hi, everyone. Thank you for joining us on this chat Q&A after the Tamil Isai Thoranam நிகழ்ச்சி. நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி I want to invite Prabha Bala to say a few words about sad news that we heard today for the Houston community. And then we will, after the respects that we pay to Shri Harish Bhatt, which Prabha Bala will talk about, we will get into the chat session with the artists and panelists and the program. Prabha? Listeners, we have been deeply saddened to hear the sudden and untimely demise of Harish Bhatt, husband of Srimati Rajarajeshwari Bhatt. Both Harish and Rajarajeshwari are an important part of the Carnatic music community in the Houston area. And the sudden news has devastated many of us. In fact, all of us. On behalf of the board of the Classical Arts Society of Houston and its patrons, and you, the listeners, I offer heartfelt condolences to Vidushi Rajarajeshwari Bhatt, who's the Carnatic music singer and teacher par excellence, and her daughters Kirtana and Kriti, and all their family members. Kirtana and Kriti are also steeped in Carnatic music. In fact, Kriti Bhatt is already recognized in the world of Carnatic music as an upcoming artist of great promise. So this is a family that has been very important for Carnatic music and all its causes in the Houston area. And Harish has been an integral part of this family team, whose dedication and contributions to the Carnatic music in the Houston area has been nothing short of immense. And Harish has been the ever-present friend to anyone in need, the consummate family man, most supporting and encouraging of his wife in establishing and developing one of Houston's premier schools of Carnatic music, the Krishna Gana Sudha School in Sugar Land, Texas. Harish was a good-natured man whose gentle smile will be forever remembered by all who have known him. Harish passed away suddenly in Chennai during a recent trip to arrange the wedding of their daughter, Kriti. On behalf of Classical Arts Society and its board, I wish to repeat that both segments of this evening's program, the Tamiyashai Thoranam concert and the live chat that is to follow, are dedicated to the Bhatt family for their contributions and to the memory of our most endearing Harish Bhatt. I wish for all of us to observe a moment of silence to remember this wonderful, wonderful soul. May his soul rest in peace and God's grace be upon this family. Hari Om. This has been a concert. This has been a lecture. It has been a journey through time to learn the wonders of Tamil Ishai and, in fact, Tamil language itself. You know, classical Indian arts are an integrated whole. Sangeetam is connected to Natyam, which is connected to Shilpam, that is connected to temples, architecture, and bhakti, spirituality, philosophy, language, literature. All of these are really an integrated whole for anyone who seeks to understand our classical arts and philosophy and literature. Today's extraordinary presentation amply demonstrated this integration by tracing both the chronology of the Tamil compositions, Tamil Thoranam,
and the changes and development of Tamil itself, as was described by Meenakshi Balganesh in her wonderful write-up. On behalf of the Classical Art Society, I wish to express sincere thanks to the whole team of performing artists, Sri Vijay Shiva, Srimati Gayatri Venkatraghavan, Sri R.K. Sri Ram Kumar, Sri Manoj Shiva, and to the research scholar Meenakshi Balganesh and the lovely narrator Soumya Ganeshan. Thank you all for making me feel very proud of, did I miss someone? Anu Kannan is the narrator. Anu Kannan, I'm sorry, and Anu Kannan, the narrator. And thank you all for making me feel very proud of my Tamil heritage. And over to you, Nalini. Please take Thank you, Prabha, for that wonderful panelists. Yeah. So now we can move on to the panel discussion. We first of all want to take opportunity to invite the artists, Sri Vijay Shiva, Srimati Gayatri Venkatraghavan, and the script writer, Dr. Meenakshi Balganesh, to the program. Thank you for joining us. We also have two esteemed guests of honor here, right here from Texas. First is Ananta Uncle. I'd like to fondly call him Ananta Uncle. Welcome to the program, and Dr. Naganeshan. I'll take a quick minute to introduce them. தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுறதுனால முதல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் அனந்தா அங்கிளுக்கு இங்கிலீஷ்ல பண்ணிட்டு அப்புறம் நாகணேஷன் அவருக்கு தமிழ்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிஸ்கஷனுக்கு போகலாம். So Ananta Uncle is known as America Ananta. He's an engineer by profession. He's also called Nadaga Thandai, and he's the founder of Tamil Stage Creations, a theater here in Houston. அவரை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், பட் கிறிஸ்பா சொல்லணும்னா he has been in the field of stage drama and worked with stalwarts like Sri YGP, movie directors like Sridhar, and so many other folks. He has been a Houston resident since 1977 for over 40 years, right? And among the many feathers in his cap, he produced Savi's Washington and Thirumanam and casted several popular Tamil artists, including Chachu. The serial was telecast by Doordarshan in 1996, and I remember watching the serial as well, very, very popular, and won the Mylapore Academy Award for the best serial. The Natak Academy in Chennai has felicitated his works over the years. Along with that, his knowledge of Tamil literature and his interest in classical music is very deep. And he has performed many concerts, and I have had the fortune of listening to him perform, and I especially like his Kamboji. And he's only 89 years young, and we are really proud to have him here on this panel with us. So welcome again, Ananta Uncle. Vanakkam. Next, I will introduce Dr. Naganeshan quickly. டாக்டர் நாகணேசன் பொறியியல் படிப்பை சென்னை கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியிலும் முதுநிலை பொறியியலை சென்னை ஐஐடியிலும் பயின்றவர். முதுநிலை அறிவியல் முனைவர் பட்டங்களை அமெரிக்காவில் உள்ள பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில் யூபென் பயின்றவர். கடந்த 17 ஆண்டுகளாக அதற்கு மேலாகவே நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இயங்கியல் துறையில் பொறியாளராக பணிபுரிகின்றார். அவர் பொறியியல் படிக்கின்ற காலத்திலேயே தமிழ் பற்றுடையராக விளங்கியவர். தமிழ் ஓலை சுவடிகளை பதிப்பிக்கும் வகையில் அவருடைய முயற்சிகள் மலர்ச்சி பெற்றுள்ளது. தமிழில் வெளிவந்துள்ள பழைய பதிப்புகள் புலவர் பெருமக்களின் ஆராய்ச்சி நூல்கள், அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விரல் நுனியில் வைத்திருப்பவர். கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள் பற்றி நன்கு அறிந்து வைத்திருப்பவர். சுருக்கமாக ஆங்கில வார்த்தையில் சொல்ல போனால் he's an Indologist. So we're really proud to have you, Dr. Naganeshan. Vanakkam. Welcome to the program. ரொம்ப அதிகமாவே சொல்லிட்டீங்க. சுருக்கமா தான் சொல்லியிருக்கேன். நிறைய இருந்தது, உங்களை பத்தி படிக்கிறதுக்கே நிறைய நேரம் வேணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. பட்
coming to the program, first I would like to invite Ananta uncle. உங்களோட இந்த program review, நீங்க இந்த program பார்த்தீங்க, உங்களோட commentary and any questions to the artist, you would welcome that. அற்புதமான நிகழ்ச்சி. சுருக்கமா சொல்ல போனா தமிழ் இசை தோரணம்னு சொன்னாங்க. அந்த தோரணம் இன்னும் அப்படியே வளர்த்துக்கிட்டே போகும்போது கட்டிட்டே போடும் அவ்வளவு தூரத்துக்கு. ஒவ்வொரு ஆரம்பத்துல இருந்து நான் பார்த்தேன். இதுல டாக்டர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் அவங்களோட உரையாடல் எந்த ஒரு அழகு, கோர்வை, தமிழ் சொற்கள், நிஜமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது மாதிரி நிகழ்ச்சி நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல, நம்ம ஊர்ல நடத்தல. அண்டு பிரபாபாலா, நளினி, இன்னும் ரொம்ப பேர்லாம் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்திருக்காங்க, நிறைய செஞ்சிருக்காங்க. தமிழுக்காக பாடுபட்டு ராம் கணேசன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு, அவரு இல்லை நோ மோர், இறந்து போயிட்டாரு. ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தாரு, ரொம்ப அற்புதமான, சொல்ற வார்த்தைகளே போறாது, அவ்வளவு ஆர்வம். அப்புறம் இந்துமதி மாமி, ஷீஸ் ஸ்டார்டட் ஏர்லியர் ஆன். அது மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப பேர்ல எல்லாரும் என் நினைவுக்கு வராங்க. இதுல என்னன்னா, நான் நியூயார்க்கு, லண்டன் இருந்துட்டு நியூயார்க் இருந்து அதுக்கு பிறகு இங்க வந்தேன். இந்த வந்த நேரத்திலேயே இருக்கு பிரபா, பாலா, எல்லா ரத்னா, எல்லாரும் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. நாங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தேன். என்னை தைரியமா உட்கார வச்சு தியாகராஜ உற்சவத்துல பாட சொல்லிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஆர்வம். நான் ரொம்ப இசை கேள்வி ஞானத்துல நிறைய கேட்டோம். விஜய் சிவா சாரோடைய பாட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். டிகேஜே அவருது சொல்லவே முடியாது, எத்தனையோ பேர் இருக்கு. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டு 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 இன்னைக்கு இருக்கிறத பத்தி ஜாஸ்தி போனாக்க ஆர்கே, நம்ம ஸ்ரீராம் குமார் அவரு, அப்புறம் மனோஜ் சிவா. ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ஒரு 8-10 வருஷம் இருக்கும் எனக்கு சிவாக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கும். நாங்கெல்லாம் ஒன்னா திருவையாறுல ஒரு கச்சேரி முடிச்சுட்டு எல்லாரும், நானும் ராம் பிரசாதவும் நாங்க எல்லாரும் கார்ல ஒண்ணா வந்தோம். வந்துட்டு தஞ்சாவூருக்கு இவரை இறக்கி விட்டுட்டு நாங்க மதுரைக்கு போயிட்டோம். அந்த சங்கீத குடும்பத்தோட எப்பவுமே நான் இணைஞ்சு போகக்கூடியவன். எனக்கு பாட்டு அதே மாதிரி காயத்ரியினுடைய பாட்டு நான் முதல் பாரத் வித்யாபவன்ல கேட்டேன். மாடியில போய் உட்காந்துருப்போம். மத்தியானம் 12 மணிக்கு போய் உட்காந்துட்டு ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு நேர போய் உட்காந்து கச்சேரி கேட்டுட்டு அங்கே இருந்து கிளம்பி வந்துடுவோம். அது அன்னைக்கு கேட்ட மாதிரி இன்னைக்கு எந்த ஒரு எப்படி அப்படியே ரீகாரம், காதல் வந்துட்டே இருக்கு. பாட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சங்கதியும் ஒவ்வொரு இதுவும். விஜய் சிவா சார் ஆரம்பிச்சாரு பார்த்தாக்க உங்களுக்கு ஒரு முதல்ல 5 கர்த்தனை தேவ மனோகரியில சொல்லிங்க. தேவ மனோகரி, கௌரி மனோகரி ஆச்சா. அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அம்சாநதி வித்யை, அம்சாநதி. அப்புறம் அந்த கமாசு, அந்த ஒவ்வொரு ராகமும் அப்படியே என் காதுல இப்படி இருந்துட்டே இருக்கு. நீங்க பாடும்போது நான் கூட பாடிட்டே இருந்தேன் சார், நிஜமா சொல்றேன். அவ்வளவு அற்புதம். நான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு பாலா அண்ட் இப்போ நளினி 2 பேரும். இது மாதிரி ப்ரோக்ராமே கொண்டு உட்காந்து எங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு 2 மணி நேரம் இல்லை 4 மணி நேரம் வேணாலும் போட்டுங்க சார், நாங்கள் எல்லாம் கேட்க தயாரா இருக்கோம். எங்க ஊர்ல அவ்வளவு ரசிகா இருக்கா, நிஜமா சொல்றேன். அது எனக்கு எப்படி நான் சொல்லிட்டே போனாக்க பார்த்தா அப்புறம் ஹரிகாமதி பாண்டியன். நீங்க நிறைய பழைய காலத்து பாடல்கள்லாம் என்ன சொன்ன என்னம்மா? இல்ல, நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலான்னு வந்தேன். நீங்க நிறைய பழங்காலத்து கம்போசர்ஸ் பாடல்கள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ இந்த இந்த காலத்துல நிறைய பழைய காலத்து கம்போசர்ஸ் பேரெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியறது இல்ல. ரைட்.
ஸோ நீங்க வந்து அந்த அந்த வழியில பார்க்கும்பொழுது இந்த ப்ரொடக்ஷன் கேட்கும்பொழுது உங்களுக்கு நினைவு வந்த பாடல்கள் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, எனக்கு வந்து சிவா சார் பாடி இப்போ வந்து இந்த காம்போசிஷன்ஸே வந்து ஆர்டிஸ்ட் எத்தனையோ பேர் வந்து படி ஞாபகத்துக்கு அப்படியே வராங்க எனக்கு. நான் நான் வந்து சின்ன பையன், ஒரு 89 வயசாச்சு எனக்கு ஆச்சா. அதனால அந்த தைரியத்துல நான் சொல்றேன். அது கேட்டனால அவ்வளவு இது கேட்டிருக்கேன் நான். மலமல்லி இருந்து வாய்க்கா இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க அதை எழுதுற வரவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கும் அது பாட்டு சொல்லக்கூடியது. இதுல மாறி மாறி போய் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அப்புறம் என்ன இப்போ காயத்ரி இது வந்தது. அப்புறம் ஹரிகம்பூதி நீங்க பாண்டியல் சார், அது அது அச்சா அது ஐயோ ஐயோ எனக்கு இன்னும் அப்படியே நிக்கிறது அப்படியே அது அந்த ராகம. அப்புறம் இந்த காயத்ரியுடைய ராகம் அருகே இந்த அந்த எண்டு வந்து வடவரை மத்தாக்கி லலிதா அந்த காபியில முடியும் அது இல்லையா. அது 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 ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அந்த மாதிரி இதுல. அப்புறம் அதுக்கடுத்து நான் காலத்தெல்லாம் சேர்த்து ஒன்னா சொல்லிடுறேன். இங்க பிரிச்சு பிரிச்சு சொன்னது ரொம்ப அற்புதம். இந்த நிறைய பேருக்கு இப்ப கணேசன் இருக்காரு, ரொம்ப விஷயம் தெரிஞ்சாலும் எங்க ஊர்ல நல்ல நண்பர் எனக்கு. இதுல நான் முதல் நாடகம் எழுதுற போது வந்து எனக்கு வந்து கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவர் தான். அந்த காலத்துல இதே சொல்றேன். அவ்வளவுக்கு வந்து அவர் எங்கேயோ நாச்சா கிட்டே இருப்பாரு. நான் வந்து இங்க இருப்பேன், சவுத்துல இருப்பேன். பிரபா வீட்டு இந்த பக்கத்துல இருந்தோம் நாங்கெல்லாம். அங்க போவேன். நான் போயிட்டு வந்து எனக்கு வந்து பண்டிக்குட்டி பாரு சௌமியா ஒரு ஒய்ஃப் பேரு, பொண்ணு குழந்தை குட்டி பொருள் அப்ப அவருக்கு. அவ்வளவு ஒரு ஆர்வத்தோட இருந்து தமிழ் வந்து வளர்த்ததுல வந்து இந்த ஊர்ல நிஜமா பெருமைக்குரியவர் வருது. அதை நான் மறக்கவே முடியாது. அதுக்கு காரணம் நம்ம மாதிரி நீங்க மாதிரி இவ்வளவு தமிழ் ஆர்வத்தோடு வந்து நீங்களே எடுத்து வந்து காமிக்கிறதுனால்தான் எங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி இதை சொல்ல வேண்டி வருதை தவிர இதுல மேபி ரெப்புடேஷன் இருக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம். தேங்க்யூ அங்கிள், தேங்க்யூ சோ மச். இன்னும் 2 ராகம் சொல்லிடுறேன், அதை மறக்க கூடாது எனக்கு. ஏன்னா அந்த சுத்த சாவேரிக்கு அப்புறம் வந்து சாவேரி, அது வந்து நான் எப்படி சொல்றேன் எனக்கு தெரியல. அதுக்கு அடுத்த மாதிரி காயத்ரியோட பைரவி சில இடம்லாம் பார்த்தாக்க எனக்கு எம்எஸ் மாமி எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டே இருக்கு. சில பாட்டுல எல்லாம் ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். அப்படி யாமருந்த முடியிலே கடைசியில வந்து அந்த பாட்ட உடனே எனக்கு அப்படியே சிந்தமும் நாடன்னு வந்தோடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அப்புறம் நான் வடவரை எடுத்து வந்து அது அந்த அந்த சாங் ஆல்சோ வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட். அப்புறம் பிள்ளைத்தமிழ் அருணகிரிநாதர் வருது, அப்புறம் வில்லிபுத்தர் வருது. எப்படி சொல்லிட்டே போறதில்ல. இனிமே கணேசன் சார் தான் நிறைய இதை பத்தி சொல்லிட்டு போனோம். ஐயோ பூர்வ கல்யாணி என்னமா பாடிட்டேன் சார் இன்னைக்கு. பூர்வ கல்யாணினாலும் பூர்வ கல்யாணி அப்படிதான். அது அந்த நிறவுல எல்லாம் வந்து அப்புறம் அப்புறம் குறிஞ்சி அடாடாடாடா அப்படியே மேல போயிட்டு வந்து அப்படியே நின்று அந்த இதுல அந்த குறிஞ்சி வந்து அவளை அங்கேயே நின்றுட்டே இருந்தது அந்த இடத்துலயே அப்படியே அது ஆச்சா. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹரிகாம்பூதி அந்த கமாசு கரருப்படி அந்த காம்பினேஷன்ல குதுப்பை சித்துறது அந்த அது கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு இதெல்லாம் யாரு கேட்டாங்க? இங்க ஒருத்தருக்கு தெரியாது சார், ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. நீங்க வந்து பாண்டதே அவ்வளவு அற்புதம், நிஜமா சொல்றேன். நாங்களாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம். நளினி போறதுக்குள்ள நான் ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர் அண்ட் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் பிரபா. அவங்க 2 பேரும் இது பண்ணணும்னு ஒரு முயற்சி எடுத்து இது மாதிரி வரலன்னாக்க இந்த சிட்டிக்கு இது வந்திருக்காது. இன்னைக்கு வந்து முதல்ல ஒரு சாரு நோட்டோடு வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அதை இருந்தாலும் அது ராஜி ஆல்சோ வெரி குட். ராஜேஸ்வரி ஆல்சோ எக்ஸலண்ட் சிங்கர். அதை அவங்க மறக்கவே முடியாது. அவங்களாம் தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் இன் லாட் டு திஸ் சொசைட்டி. அதோ இருக்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய சார்ந்து கரகர பிரியா என்னமோ சொல்ல முடியாது, எனக்கு மறக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு இடமும்.
நீங்க நான் திருப்பி வரேன் அங்கிள் உங்ககிட்ட. சரியா இன்னும் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஐயா எனக்கு அப்படியே தேங்க்யூ. எனக்கே போது ஃபுல் டைம் போயிட்டு போல் இருக்கு அந்த மாதிரி கேட்க அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி மன்னிச்சுக்கங்க, டாக்டர் நான் வந்து ஜாஸ்தி நாகநேசன் கிட்ட போயிட்டு சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நான் வந்து ஐயா வந்து இதை பத்தி கணேசன் வந்து காலத்தை பத்தி இருக்க அந்த நிகழ்ச்சி சொல்லுவாரு. ராகத்தை அளவு பாட்டை பொறுத்த அளவு போது எனக்கு அத ஒரு அளவுக்கு தெரியும். அத அந்த நிச்சயமா நீங்க வந்து எல்லாரும் இவ்வளவு தூரம் வந்து கேட்டு ரசிச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான காரியத்தை நிறைவேற்ற பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இதுக்கு இதோட எனக்கு வந்து கண்ணு கிட்டு அது இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால என்னுடைய பொண்ணு லக்ஷ்மி எனக்கு அவ இல்லைன்னா நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்க முடியாது. இன்னொரு பொண்ணு நளினி அவ ஷீ இஸ் ஆல்சோ அந்த எனக்கு சொல்லி அவ்வளோ அதனாலதான் எனக்கு பண்ண முடியுது. இப்ப நிறைய பேர் இங்க வந்திருக்கா. கல்யாணி என்னமா இருக்கு. நான் போற இதோட நிறுத்திக்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க நிறுத்த பாருங்க. கட்டாயம் கடைசியில 100 நிமிஷம் கொடுங்க. ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் ஃப்ரம் மை ஹார்ட். கண்டிப்பா அங்கிள், தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து எங்க ப்ரோக்ராம்ல உங்களோட வாழ்த்துக்களையும் உங்களுடைய பாராட்டுக்களையும் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்க என்ன பொண்ணுன்னு சொன்னது இன்னும் மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ சோ மச். By the way, I need to introduce myself. I am Nalini Sadagopan, the president of the Classical Arts Society of Houston. So welcome to everybody who just joined us. And we also have Govindan, who is the president of Bharati Kalaimandram, just now joined. We thank Bharati Kalaimandram for being one of the sponsors and joining hands with us in this program. So Govindan, ungaloda wishes if you want to share, and then we'll go to Ganeshan, sir. Oh, no. I am very, very excited. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் ப்ரோக்ராம் இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணது கிடையாது. We are Prabha Bala, Ganeshan sir, amazing. அதாவது நீங்க we are very excited, நல்லா பண்ணீங்க. எனக்கு அவ்வளவு தூரம் தெரியாது, but we support 100%. We are very, very excited. You have done a great job. Thank you very much. Thank you Govindan for the support that you provided. And இது ஃபுல்லா முழுக்க ஒரு 100% தமிழ் இசை தோரணமா பண்ணதுனால இப்போ ஹியூஸ்டன்ல இருக்க ஆர்கனைசேஷனான பாரதி கலைமன்றம், which is also one of the very old organizations, அவங்களோட சப்போர்ட்டும் நாங்க சீக் பண்ணோம். And they were very forthcoming to join hands with us in sponsoring and also financially supporting the production. So thank you. Next, Dr. Naganation. Login panina. So we invite you to please share your comments. Thanks for joining. அனைவருக்கும் வணக்கம். கணக்கில அநேக நமஸ்காரம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நல்கியமைக்கு மிக நன்றி. எனக்கு டாக்டர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் அவர்களது எழுத்து பலகாலமாக தெரியும். சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் என்னை யோக சமாஜத்தை நடத்த சொன்னார். நானும் எனது அப்பாவும் கனரா பேங்க் இது யார் சொந்தக்காரங்க, சுவாமி சித்பவானந்தர், விபுலானந்தர் எல்லாம் ஒரு துண்டை கட்டிட்டு வந்து சன்னியாசம் வாங்கறதுக்கு முன்னால் எங்கிட்ட வந்தாங்க. நீ இருந்து நடத்துன்னு அடையார் யோக சமாஜத்தை சொன்னாங்க. நான் அப்போ 20 வயசு. அமெரிக்கான்னு என் கிளாஸ் நான் பொள்ளாச்சிக்காரன். அப்போ எல்லா மெட்ராஸ்காரங்க அவங்க நாங்கெல்லாம் லேண்ட்லார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆஃப் மை ஃபேமிலி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாப் கோயர். ஸோ எனக்கு எல்லா மெட்ராஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் அமெரிக்கா வர்றதில்ல, அதனால அமெரிக்காவுக்கு வந்தேன். அப்புறம் மீனாட்சி பாலகணேஷ் கேட்டிருந்தாங்க அந்த வளையாபதி, குண்டலகேசி 5 ஐம்பெருங்காப்பியங்களை அணிகலனா வைத்திருக்கிற தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, மிக அழகான வாழ்த்து சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியாருக்கு. அந்த பாடலை போட்டு யாருதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு எழுதணும்னு பல ஆண்டுகளா நினைப்பேன், அப்புறம் இல்லை. அப்புறம் தாரகை இதழில் அரிசோனா மகாதேவன் இதில் அம்மா கட்டுரைகளை நான் வாசித்து வருவேன். அவர்கள் கொங்கு நாட்டிலே பயின்றவர், கலைமகள் நிலையம் மீனாட்சி சுந்தர முதலியார் கல்வி நிலையத்திலே பயின்றவர் என்று தெரியும். அவரது ஃபோன் நம்பர், இமெயில் எல்லாம் வாங்கி வச்சேன், இன்னும் எழுதலை.
அது இறைவன் திருவருளால் இன்று நல்ல முறையில் சந்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு தமிழனையை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். விஜய் சிவா ஐயாவை பற்றி நாங்கள் ஏல் பல்கலையிலே இருக்கிற பசுபதி ஐயா, அவரது தம்பி திருப்புகழ் நடராஜனுக்கு தெரியும். முத்துக்குமார் பெர்க்லியிலே எனது நண்பர் புறநானூற்றை எனக்கு டெடிகேட் செய்த ஜார்ஜ் ஹார்ட் மாணவர், அவரது அண்ணன் சஞ்சய் சுப்பிரமணியத்தின் நண்பர் சிவகுமார், வெண்பா விரும்பியார் டெக்சஸில் இருக்கிறார்கள். ஸோ அவர்கள் மூலமாக நான் அப்பப்போது படிப்பது உண்டு. இல்லை கைமாமணி இலந்தை ராமசாமி, லலிதா சிவசூரி போன்ற கவிஞர்களால் மிக இளம் வயதிலேயே குருவருளாலும் திருவருளாலும் இசை நலம் வாய்க்கப்பெற்றவர். இங்கு நான் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் மாதிரி ஆப்பிள்ஸ் இருக்கிற கூட்டத்தில் ஒரு ஆரஞ்சா இருக்கிறனோன்னு எனக்கு ஒரு ஐயம். நான் இயல் புலவன், ஆற்றுப்படை எழுதுவோர் போல இயற்புலவன். இங்கு இசைப்புலவர்கள் காயத்ரி, விஜய் சிவா, அவரது தம்பி என்று நினைக்கிறேன் மனோஜ் போன்றவரது இசை ஒரே வார்த்தை சொல்வதானால் அற்புதம். தமிழ் இசை புரவலர்கள், தமிழ் இசை புரவலர்கள் அண்ணாமலை அரசரும் எங்கள் உறவினர் அருட்செல்வனா மகாலிங்கம் ஐயாவும் இருந்து கேட்டிருக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சி. அவர்கள் நிச்சயமாக வானுலகில் இருந்து வாழ்த்தி கொண்டிருப்பார்கள். அவரது மகனுக்கும் மருமகன் கிருஷ்ணராஜ மாணவராயர் அவர்களுக்கும் இந்த யூடியூப் வீடியோ கிடைத்தவுடன் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைக்கிறேன், கேட்டு பதில் சொல்வார்கள். டாக்டர் மீனாட்சி அவர்களுக்கும் விஜய் சிவா குடும்பத்தாருக்கும் காயத்திற்கும் அனுப்பி வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அனந்தா மிக அழகாக சொன்னார்கள், எனக்கு ராகத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ராகம் என்பது அராகம் என்ற சொல்லிலிருந்து தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று தமிழிசை ஆய்வறிஞர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அராகம் என்றால் நிறங்களிலே ராஜ நிறம் என்பது சிவப்பு, அரக்கு, அரத்தம், செம்பு அரத்தை தான் செம்பரத்தை நாம் செம்பருத்தி என்று சொல்கிறோம். அது இப்போது பல நிறங்களிலே நர்சரியில் கிடைத்தாலும் அதன் ஆதி நிறம் சிவப்பு தான். ஆக அராகம் என்பது அதாவது மூட்ஸ் ஆஃப் த மைண்டை கொண்டு போற பலவித வண்ண கலவைகள் தான் ராகங்கள் என்று சொல்வார்கள். அதே போல பண்கள், தேவாரத்துக்கு இருந்த பண்கள் எல்லாம் அழிந்து விட்டன. பிறகு கீவடூர் தேசிகர் ஒருவரால் அந்த பண்கள் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டன என்று உவேச தமிழ்த்தாத்தா அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ஆக இந்த பழைய பாடல்களை எல்லாம் இசையமைப்பது என்பது அது சங்கீத கர்நாடக சங்கீத முறையில் அந்த ராகங்களின் வகையில் இப்பொழுது மிக அழகாக 10, 20, 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்த்தால் அந்த பாடலின் ஆசிரியர் பெயர் சரியாக இருக்காது. அதை பாடுவோர் தமிழ் ஒலிக்கு ஏற்ப அது உச்சரிப்பு சுத்தமாக இருக்காது. அதையெல்லாம் மாறி இப்பொழுது எத்தனையோ மாற்றங்கள் வந்து தமிழிசை மிக இயல்பான தன் நிலையை அடைந்து விட்டது. அந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகள், கர்நாடிக் ட்ரினிட்டி, அவர்கள் செய்த வித்தைகளை எல்லாம், அந்த வித்தியை எல்லாம் தமிழில் இறக்கி கொண்டு வந்திருப்பதற்கு நமது விஜய் சிவா போன்றோர் மிக முக்கிய காரணம். அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார்களுக்கு தமிழிசை சங்கத்திலிருந்து பல வித்வான்கள் ஓதுவார்கள் இருவரும் கலந்து அந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கு எந்த பெண் எந்த ராகமாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த சாகித்யம், எனக்கு சாகித்யம் தான் தெரியும், சங்கீதம் ஒன்றும் தெரியாது. அனந்தா ஐயா இது இன்னென்ன ராகம் என்று சொன்னால் நான் நிறைய பேச முடியும். எனக்கு எல்லா பாடல்களும் டாக்டர் மீனாட்சி தேர்ந்தெடுத்த பாடல்கள் அனைத்துமே அநேகமாக மனப்பாடம். ஆனால் அந்த பாட்டை கேட்பதை தவிர எனக்கு உடனே ராகத்தை சொல்ல முடியாது. சௌமியா கணேசன் என்று பிரபா அவர்களும் அனந்தா அவர்களும் சொன்னார்கள், சௌமியா உடனே ராகத்தை சொல்லி விடுவாள், என்னால் சொல்ல இயலாது. இருந்தாலும் மிக அற்புதமான நிகழ்ச்சி. இந்த வாய்ப்பை நல்கிய எனக்கு நளினி அவர்களுக்கும் பிரபா அவர்களுக்கும் மிக மிக நன்றி. ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே நான் ஹியூஸ்டனில் நாசாவில் சேர்ந்த போது டாக்டர் நாகசாமி கனடா வந்தார். அப்பொழுது நான் பிஹெச்டி மாணவன், காசு அதிகம் இல்லை. ஐயா நீங்க வந்து எங்க மீனாட்சி ஆலயத்தில் பேசுங்கள் என்று சொன்னேன். அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், ஒரு 15 பெண்களை அழைத்து வந்து நாட்டியம், நானே ஊருக்கு புதுசு, இங்கு பெரியவர்களை தெரியாது. அப்பொழுது நான் யாருக்கு உறவினன்,
நாம சிஎஸ் சிற்பவானந்த சாமி எல்லாரையும் சொல்லி கமிட்டியில சொல்லி ஒரு 15 பேர். அவங்க யார் அந்த பொண்ணுங்கன்னா எல்லாம் எம்டி ஜிஎம் மெட்ராஸ்ல பெரிய அதிகாரிகளின் பெண்கள். அவர்களை எல்லாம் வருகிறார்கள். எனக்கு சின்ன அபார்ட்மெண்ட் எங்கு வைப்பது என்றால் உடனே முதலில் சில நம்பர்கள் கொடுத்தார்கள். தியாகராஜன் கண்ணப்பன் போன்றோர். அது பிரபா அவர்களுக்கும் நளினி முக்கோபாத்தியாய் அவர்களும் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த நாட்டிய நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்புற 4-5 நாட்கள் நடத்தினோம். ஆக அதுபோல் இன்று தமிழ் இசைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக விஜயா சிவா அவர்களும் அவர்களது குழுவினரும் மிக அருமையாக காயத்ரி அம்மையாரும் பாடியிருக்கிறார்கள். அனுராதா கண்ணன் தமிழை அழகுற வடித்து மிக அழகாக சொன்னார்கள். அதையெல்லாம் தெரிந்து எடுத்து கொடுத்த டாக்டர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் அவர்களுக்கும் அனுராதா அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்தும் வணக்கமும் குறித்து நன்றி. நன்றி டாக்டர் நாகணேசன் அவர்களே. நீங்க வந்து உங்களோட காமெண்ட்ரியில வந்து நீங்களும் அனந்தா அங்கிளும் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஹியூஸ்டன் அண்ட் த ஆர்ட்ஸ் பேட்ரன்ஸ் அவங்கள பத்தியும் நீங்க கவர் பண்ணது குறித்து ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கே நிறைய விஷயங்கள் புதுசா இருந்தது. ஸோ நன்றி. இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகலாம் டு த ஆர்டிஸ்ட். ஒன்று வந்து ஒரு ஓவரால் கொஸ்டின். நீங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ஆல்சோ கம்பைன் மை கொஸ்டின் வித் தட். இப்போ மீனாட்சி பாலகணேஷ் அவங்க இன்னைக்கு வந்து she had written a write up about how this whole production came about. அது வந்து மனோஜ் சிவா சார் கிட்ட இருந்து ஆரம்பிச்சு காயத்ரி வெங்கட்ராகன் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எப்படி டாக்டர் மீனாட்சி பாலகணேஷோட அது ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு. அதுதான் ஆக்சுவலா கொஸ்டின். ஹவு டிட் யூ ரியலி புட் திஸ் டுகெதர்? எப்படி இது உருவாக்கம், இது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்டா இருந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி உங்க 3 பேர்கிட்ட இருந்தும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க. ஸோ மேபி we can start with one of you to start talking about the production. Manoj Shiva sir. மனோஜ் சிவா சார் கூப்பிடணும், என் தம்பியை தான் கூப்பிடணும். Sorry. Vijay Shiva sir. Sorry. இல்ல அவரும் வந்து பேசலாம், பிகாஸ் அவரும் இப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. But this is the first time I'm hearing it this way. எப்போதுமே என்ன ஆகும், விஜய் சிவாவோட தம்பி மனோஜ் சிவா தான் சொல்லுவா எல்லாரும். So as Manoj Shiva's great friend, I'm happy. விஜய் சிவா அவர்களே நீங்க சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, doesn't matter. This is a concept which came up because Houston Classical Arts Society wanted to have a program. ஒரு பயிற்சி நடத்தலாம் சொல்லிச்சு. காயத்ரி நீங்களும் சேர்ந்து பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நளினி அவர்கள். பண்ணலாம், 2 பேரும் சேர்ந்து எல்லா பாட்டையும் பாட முடியாது, ஏன்னா ஸ்ருதி டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த 2 கட்ட ஸ்ருதி அவருக்கு 5 கட்டம். அதான் ஒரு கச்சேரி கூட பாடுறதுங்கிறது கஷ்டம். நாங்க தனித்தனியா பாடலாம் அப்படிங்கறது ஐடியா டெவலப் ஆகுது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், தனித்தனியா பாடணும்னா ஒரு தீம் ஒன்று ஓடும், மாத்தி பாடுறதுக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச ஒரு கான்வர்சேஷன்ல தான் கடைசியில தீம் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா டாஸ் பண்ணப்பட்டது. அது காயத்ரி ஒத்துருக்கார், ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் எங்க 2 பேரும் நாங்க பேசிக்கிறச்சு எங்க 2 பேருக்குமே டாக்டர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் பழக்கம் உண்டு. ஸோ 2 பேருமே யுனானிமஸா அவரை கேட்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு. உடனே நாங்க கேட்டோம். அவர் உடனே ஒத்துண்டார். வெரி ப்ரொஃபஷனல் ஆட்டிடியூட், ஹைலி நாலேஜபிள் அண்ட் ஆல்சோ வெரி வெல்கமிங். அண்ட் எங்களுடைய போக்க தெரிஞ்சுட்டு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூத்த சகோதரி மாதிரி அவர் நடந்தார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ இது கடைசியில ஒரு டீம் எஃபர்ட்டா பில்டப் ஆகி எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகி, இன்ஃபேக்ட் இந்த ரெக்கார்டிங் பண்ண பிரமோத் நக்ஷரா அவாலையும் ஒரு ரொம்ப நன்னா ஒரு அவுட்டோர்ல வந்து ரொம்ப நன்னா பண்ணியிருக்காரு, அவ்வளவு கிளாரிட்டியோட. அதே மாதிரி அந்த இடத்த கொடுத்த சிவா மேனேஜிங் டைரக்டர் சுரேஷ் அவர்கள் கம்பைன்ட் ஒரு எஃபர்ட்ல தான் இது வந்தது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலி ஒரு நல்ல ஒரு சத்சங்கத்துல இருந்து ஒரு நல்ல டாபிக்கை ஹேண்டில் பண்ணோம். இது வழியா நான் நிறைய தெரிஞ்சேன். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பர்ட் இன் தமிழ் மியூசிக், ஆல்தோ ஐ கேன் சிங் தமிழ் சாங்ஸ். இதோட குரோனாலஜி எப்படி, யார் இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கா, எப்படிலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா, எப்படிலாம் மாறிட்டுங்கிறது எனக்கு ஒரு புது பாடம். அதே போல நாங்க சில பாட்டுகளுக்கு மெட்டு அமைக்க வேண்டியது, அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவம். எப்படி அந்த வார்த்தைகள் இருந்திருக்கு, எப்படி பிரிக்கணும், எந்த இடத்துல வந்து எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் நாங்க
நீங்க எந்த பாட்டுக்கு மெட்டு கிரியேட் பண்ணீங்க இப்ப பாடினதுல? இப்போ இப்போ முதல்ல 5 கருத்தானை, அப்புறம் வந்து ஒன்றவன் தானே, அதுக்கப்புறம் ஹரிகாம்பதி பாடல். If I can interrupt, இத நான் இங்க இன்டரப்ட் பண்ணலாம்னா, ஹரிகாம்போதி அண்ணா டியூன் பண்ணர்ச்சே ரொம்ப ரொம்ப அழகா டியூன் பண்ணிருக்கா. ஐ திங்க் நீங்க எல்லாரும் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹி ஹஸ் டன் தேர். ஒவ்வொரு தடவையும் நிஷாதத்துக்கு வந்திருக்கேன் இல்லையா அண்ணா, அந்த நிஷாத்தை எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாங்கிறது அதுல ஒரு சின்ன ஒரு அது வந்து சோ மியூசிக்கலி ஆல்சோ ஹி ஹஸ் வர்க்ட் சோ பியூட்டிஃபுல்லி. அதை அவர் டியூன் பண்ணி எனக்கு பாடி காமிக்கிற போது for days I couldn't come out of that tune. அவ்வளோ அழகா டியூன் பண்ணியிருந்தா. ஒரு ரெண்டு லைன் அது எப்படி நிஷாதத்துல எண்ட் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதாவது ஹரிகாம்போதிங்கிறது அந்த பழைய பண்ணல அமைஞ்சு போயிருக்குங்கிறது குறிப்பு இருக்கு டாக்டர் மீனாட்சி பால்கரை கொடுத்தார். சோ அந்த ஹரிகாம்போதி எடுக்கச்சு நிஷாதத்தை வந்து அது எல்லாத்தையும் இவர்தான் நீ இதுதான் நீ இதுதான் நீ 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 நீன்னு வரும். ஸோ அந்த நிஷாதத்தை வச்சுட்டு சென்டர் பண்ண அந்த சரணத்தை தீயினுள் தெரல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ, முதல் நீ வந்து நீல வரும். கல்லினுள் மணியும் நீ பதனி, அப்புறம் சனி, அதுக்கு அடுத்து வந்து ரீனி ரீலேந்து, அதுக்கு அடுத்தது கா சரிகானி, அப்புறம் வந்து மாலேந்து சரிகா மகமரிக சரி. அந்த மாதிரி ஒரு சொற்றது நீ கிட்ட எப்படி போலாம் அப்படிங்கிறது நீயே வச்சு அது பண்ண முடியும். அது அமைஞ்சிருந்தது பிகாஸ் அதுல இருக்கு. நம்ம மெட்டு போட்டோம் சொல்றத வந்து நான் ஒத்துக்கிறது கிடையாது. சாதாரணமா தியரிட்டிக்கலா சொன்னாக்க நான் உட்காந்து கோடித்து போட்டேன். பட் தட் இஸ் நாட் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன். யூ லுக் அட் த வேர்ட்ஸ், த டியூன் ஜஸ்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ. And the lyrics have rendered it also. அந்த லிரிக்ஸை பார்த்த உடனே அந்த எழுதினவருடைய கண்ணோட்டம் அந்த பகவானோட கிருப்பை வந்ததுன்னா it just flows through you and you see the tune just before you like anybody else sees it. That's what happens. அப்ப இந்த நீரை வந்து கடகடன்னு முடிச்சு அந்த பாட்டை ஒரு மாதிரி 10-15 நிமிஷத்துக்கு முடிச்சாச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் அதை ஷேப் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த வார்த்தையை ஒரு அழகை பார்த்து வெரி கெத்தி. இப்படிதான் எல்லா பாட்டும் பண்ணிருக்கோம். நாங்க ஒரு 4 பாட்டு இதுக்கு இது மெட்டு போட்ட பாட்டு, 5 கருத்தரையும் ஒன்றவன் தானே, மாயோயே, அப்புறம் வெய்யோ மொழி மேனியது, கம்பராமாயணம் ஆல்சோ. இது 4மே இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மெட்டு போட்ட பாடல். இதெல்லாம் எங்களுக்கு சரியா இருக்கும். கம்பராமாயணமும் அண்ணா கம்பராமாயணமும் I wanted to say that Anna tuned it. I was sitting with him when he tuned it. We had planned it. we planned it in a different way. But அது ரொம்ப அழகா ராமர் and சீதை ரெண்டு பேர், I think Meenaka will explain a little better about that. But what I wanted to மரகதமோ அந்த லிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகா டியூன் பண்ணானா. மழை முகிலோ அப்படின்னு அது கேட்கும்போதே அந்த பைரவி. And when he tuned what Anjaneer was saying about Sita, there is also a fast paced மேல்காலம் there. நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஹனுமான் குதிச்சுண்டே சீதையை பத்தி சொல்ற மாதிரி அது அமைஞ்சது. அது விஜய் சிவானோட பியூட்டிஃபுல் டியூன். Sorry I interrupted, but I wanted to bring this out here. I just have one thing. அந்த கணபதி வாழ்த்துக்கு பேரு தமிழ் செய்யுள் மரபுல எண்ணலங்காரம் 1 2 3ன்னு போகுது இல்லைங்களா? அது ஆரோகணம் அவரோகணமாகவும் இறங்குற பாட்டுகள் உண்டு. மீனாட்சி அவங்க படிச்ச ஈரோட்டுக்கு பக்கம் தாரமங்கலம்ங்கிற ஊரு. தாரமங்கலத்து கோயில் மிக சிற்பழமைதி வாய்ந்த கோயில். அதுல கெட்டி முதலியார்கள் செய்தது. முதலினா அவங்க வெள்ளாளர்கள். கட்டி முதலி வார்த்தை ஒன்றேன் முடியும். 9 8 7 6 5ன்னு இறங்கி அவரோகரமா அது எண்ணலங்கார பாடல். இது கணபதி வாழ்த்தா 1 2 3ன்னு போறது. நிரம்ப அழகிய தேசிகர்னு ஒருத்தர் துடாவூர் ஆதீனம். அந்த ஆதீனம் என்று இல்லை, திருப்பரங்குன்ற புராணத்தில திருப்பரங்ககிரி புராணம். அதை பிரித்து போட்டு நல்லா சந்தி பிரித்து சீர்பிரித்து மறு ராஜம் எடிஷன் மாதிரி படுறதுக்கே ஆடுக இல்லை. இப்போ புலவர் கல்லூரிகள் மூடப்பட்டு விட்டன. 8 கோடி பேர் இருக்கிற ஒரு தமிழ் சமுதாயத்துல ஒரு 100 புலவர்களை கூட நாம் ஏற்படுத்துவதில்லை. சாதாரணமான BA BCom BSc காலேஜஸா புலவர் கல்லூரிகள் மாறிவிட்டன. இது ரொம்ப ஒரு வருந்தத்தக்க நிலை. இருந்தாலும் தமிழ் இசை
அந்த தமிழ் பாடல்களை கேட்க. இனி எல்லாம் இன்டர்நெட்ல தான், இனி எல்லாம் யூடியூப்லயும் எல்லாம் பிடிஎஃப் ஆகிறதுல பழைய ஆசிரியர்கள் எழுதிய நூல்களில் தான் தமிழோட வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கிறது. இப்ப வர்ற பிஹெச்டி தீசிஸ் வேறு, 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணினோம்னா கிளாசிக்கல் அது வந்து ஒரு சொசைட்டியோட பங்கு மிக அதிகம். எண்ணலங்கார பாடல் கணபதி வாழ்த்து, அதுக்கப்புறம் பரிபாடல்ங்கிறது, பரிபாட்டுன்னு சொல்றதே இசைக்காக அமைத்த பாடல். அது விஜய் சிவா அவர்கள் சொன்னது போல அந்த பாட்டை படிச்சாலே சங்கீத வித்வான்களுக்கு இது என்ன ராகம்னு தெரிஞ்சிடும். அதைத்தான் அவங்க சொன்னாங்க. இதை செஞ்சது ஒரு சில மணி நேரத்துல செஞ்சுட்டேன். அப்புறம் அதை சாதகம் பண்ணி பண்ணி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க. அப்ப எப்படின்னா, இப்போது தொற்று நச்சில்னு சொல்ற மகுடை தொற்று, கொரோனா நச்சிலுக்கு அந்த சயின்டிஸ்ட், அவங்க கெமிஸ்ட், அதனால அவங்க சிரகம்பிதம் செய்யறாங்க. எப்படின்னா 2 நாள்ல அந்த mRNA வேக்சின் டிசைன் ஆயிடுச்சு. அது கடவுள் அருள்னு சொல்லலாம். அப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றது, டெஸ்ட் பண்றது, பிளேசிபோ எஃபெக்ட், ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தாங்கிறதுக்கு தான் பல மாதங்கள் ஆச்சே தவிர 2 நாள்ல தான் mRNA வேக்சின், ஃபைசர் போன்றவை அமைத்திருக்கின்றன. இது இறைவன் எப்படி திறந்து விட்டுருக்கான்னா, இது கேன்சர், தீர்க்க முடியாத வியாதிகளுக்கெல்லாம் இந்த mRNA டெக்னாலஜி உதவும்னு சொல்றாங்க. விஜய் சிவா சொல்ற மாதிரி அது 2 மணி நேரத்துல அந்த தொழில் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது 2 மணி நேரத்துல எங்களுக்கு ஷட்டில் போகுமா இல்லையாங்கிறது உடனே தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான். நன்றி. அவருக்கு அந்த ராகம் வந்து அதுல புதிந்திருக்கிறது தெரிந்தது. அதுதான் அவர் அழகா சொன்னாரு. நம்ம வந்து மீனாட்சி மேடம் அவங்க கிட்டயும் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் கேட்கலான்னு, ஏன்னா ரொம்ப நேரமா அவங்க பேசுவாங்கன்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்களோட அனுபவம், நீங்க வந்து நான் அவங்களோட போன வாரம் தான் பேசினேன். அவங்க வந்து ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் ரிசர்ச் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து தமிழில் ஒரு முனைப்பினால அதுலயும் ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்று அந்த ஒர்க்ல வந்து இப்ப ஈடுபாடோட இருக்காங்கிறது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது மேடம். உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஹிஸ்டரி அண்ட் யோர் பேஷன் வந்து நீங்க எப்படி அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்றது. ஸோ உங்ககிட்டேருந்து ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ், நீங்க இன்னைக்கு எழுதிருந்தீங்க அந்த சம்மரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எப்படி உங்களுக்கு இது வந்து உங்க ஆடியோ கேட்கல, மியூட் அன்மியூட் பண்ணு. ஓகே, நான் கேக்குதா? இப்போ ரொம்ப நன்றி நீங்க சொன்ன வார்த்தைகளுக்கெல்லாம். விஜய், சிவா அண்ட் காயத்ரி 2 பேரும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோம், என்ன ஐடியாஸ்ன்னுட்டு. ஸோ அந்த ஐடியாஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு இந்த சஜஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தமிழ் இசையா முதல்ல இருந்து, அது ஆரம்பத்துல இருந்து எப்படி அது வளர்ந்துருக்கு. எனக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. யூ ரைட் த ஸ்கிரிப்ட், நீ எழுது, அதுல நாங்க பாடல்களை நம்ம அப்புறம் சஜஸ்ட் சாங்ஸ்ன்னு இது மாதிரி. அது எங்களோட நட்பால விளைந்த ஒரு நல்ல செயல். அது இவ்வளவு நாங்க 3 பேரும் இணைந்து இப்படி ஒரு அழகா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணறதுக்கு, அதுல மொழி எப்படி வளர்ந்ததோ அதனால அதோட சேர்ந்து இசையும் வளர்ந்திருக்கு. ஏன்னா தமிழ் 3 பரிமாணங்கள்ல இயல், இசை, நாடகம்னா எப்பவும் சேர்ந்துதான் இருக்கும். ஸோ அதனால அது எப்படி அது வளர்ந்து வந்தது. ஏன்னா நான் தமிழ் படிச்சப்போ என்னோட ப்ரொஃபசர் முத்துக்குமார சுவாமி ஐயா அவர் சொல்லுவாரு, ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் அகவல் ஓசை, துள்ளல் ஓசை, அது மாதிரி ஓசை இருக்கும், அதுலயே அது பாடிடுவாங்க. தனித்தனியா ராகம் போட்டு பாட மாட்டாங்க. ஆனா ராகம் போட்ட அமைப்பு பரிபாடல் அது மாதிரி இதுலதான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ பரிபாடல்ல அவங்க பாடினது அதே ராகத்துல இத நீய பத்தி ரொம்ப அழகா நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். விஜய் சிவா ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, எப்படி அதை நீ அந்த ஸ்வரத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன்னு. அவரே பாலையாழ்ங்கிறது, இதாவது இந்த ஹரிகாம்பூஜி பாலையாழ்னு சொல்றது, அதுலதான் அவரே ராகம் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம், அதுல பண்ணிருக்காரு. அதுல அவரும் அப்படிதான் பாடியிருப்பாருன்னு எனக்கு இப்ப தோன்றுது. விஜய் சிவா பாடினதை கேட்டப்ப அவரும் அந்த நீய கொண்டு தான் அங்க நிறுத்தி இருப்பார். அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படியே இத்தனை 3000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு அப்படியே வந்து நம்ம கிட்ட சேர்ந்திருக்கு, ஒரு மாற்றமும் இல்லாம. அது எவ்வளவு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். அதான் சொன்னேன், தமிழ் புதுமையான விஷயங்களையும் சேர்த்துக்கிறது. ஆனா அது இளமை மாறாமல் அது ஆரம்பிச்சப்ப எப்படி அழகா இருந்ததோ அந்த அழகோடயே இன்னும் வலம் வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா டெவலப் பண்ணிட்டு பண்றப்போ ஆக்சுவலா முதல்ல அந்த திருமந்திரத்தை
அதாவது 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே திருமூலர் வாழ்ந்திருக்காருன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். அவரோட திருமந்திரத்தை 2 திருமந்திரங்களை ராகத்துக்கு அமைப்புல கொண்டு வந்துட்டு மெட்டமைச்சுட்டு விஜய் சிவா எனக்கு பாடி காட்டினார். இது சரியா இருக்காமான்னு. அவ்வளவு பெரிய வித்வான் என்கிட்ட வந்து சரியா இருக்காமான்னு ஒரு கேள்வி வேற. அது அன்னைக்கு ஒழுக்க அழுதுட்டேன். அவ்வளவு கேட்டு அவ்வளவு இனிமையா, அவ்வளவு அதோட அந்த வார்த்தைகளோட பொருளையும் பாவத்தையும் அவ்வளவு அழகா கொண்டு வந்திருந்தார் அந்த மெட்டமைப்புல. இன்னைக்கு கூட நான் எப்ப பார்த்தாலும் வீடு முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ அதைத்தான் அந்த டியூன் அப்படியே மனசுல பதிஞ்செடுத்து அதேதான் அவ்வளவு இனிமையா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த ஹரிகாம்போஜி ஒவ்வொரு பீஸும் எந்த பாடல் சொன்னாங்க இப்போ மீனாட்சி மேடம்? எந்த பாடல் சொன்னாங்க? இது முதல்ல அந்த 5 கரத்தனை ஆனை முகத்தனை, அப்புறம் ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் தேவ மனோகரி, ஃபாலோட் பை கௌரி மனோகரி. அது ரொம்ப அதுவும் பழைய ராகம். அது 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 கோயின்சிடென்டலா வந்துதா இல்ல அதுவா அப்படியே அமைஞ்சு கொடுத்தா? நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சி பத்தி சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கா. என்னன்னா அந்த பண் இசையும் இந்த காலத்து சமகாலத்து ராகம் பேரையும் நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் சொன்னது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர். அதே மாதிரி இன்னொரு காமெண்டா நீங்க இந்த இப்ப பாடின பாடல்கள்லாம் ஃபியூச்சர் கான்செப்ட்ஸ்லயும் பாடணும், ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I just wanted to add that note to your conversation. அதான் இப்படியே மூவ் பண்ணி தற்காலத்துக்கு வரப்போ நம்ம இந்த பாபநாசம் சிவன், சுப்பிரமணிய பாரதியார் இவர்கள் எல்லாம் கூட சேர்த்துட்டோம். நாங்க இது வள்ளலார், அப்புறம் தாயுமானவர் இவர்கள் பாடல் எல்லாம் கூட பாடணும் தான் ஆசை. ஆனா டைம் லிமிடேஷன். There's a part 2 opportunity அப்படின்னு தான் தோன்றது. Okay. நிறைய ஒண்ணு நான் இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமா அது தெரிஞ்சுட்டேன். உங்க இதுல சொன்ன தொகுப்புல இருந்து நீங்க முத்துத்தாண்டவ பீரியட்ல சீர்காழி ட்ரியோஸ் சொல்ற போது அதுல வந்து மாரிமுத்த பிள்ளை விட்டு ஒரு வார்த்தை நிந்தாஸ்துதின்னு சொன்னேன். நிந்தாஸ்துதி அவர் எப்போ திட்டுக்குடிவர் அப்படின்னுட்டு சுவாமி எல்லாம் அதை நான் இப்போ அதை கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் லக்ஷ்மிட்ட கூட. அதை நான் இன்னைக்குதான் கேள்விப்பட்டேன். இப்பதான் எனக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க ஒரு வார்த்தை. நிந்தாஸ்துதி அதாவது குதம்பாய்ன்னு வந்தது சித்தர் பாடல்கள்ல வந்ததோ. அது சித்தர் பாடல். அது முதல்ல அவருக்கு நிந்தாஸ்துதியை பத்தி சொல்லிட்டு அப்புறம் நிந்தாஸ்துதின்னு அவரு அதாவது சொன்னா அவரு மட்டம் தட்டுற மாதிரி சொல்லி அவரை ரொம்ப ஏற்றி காட்டுவார். அதாவது ஒரு பாட்டுல எனக்கு ஒரு லைன் ஞாபகம் வருது, ஆட்டை எடுத்துக்கொண்டு அம்பலம் ஏறி நீர் அப்படின்னு. அதாவது இடையன் அது மாதிரி இடையன் வந்து தோல்ல இப்படி ஆட்டை எடுத்து போட்டுட்டு இப்படி போவான். குட்டி ஆடா இருந்ததுன்னா அதால நடக்க முடியலன்னா இந்த ஆட்டை தூக்கிட்டு போற மாதிரி நீ போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு தான் லேமேனுக்கு பொருள் கிடைக்கும். ஆனா இவர் ஆட்டம் நடனம் ஆடுற ஆட்டத்தை எடுத்துட்டு அம்பலத்துல ஆடுறாராம். நீங்க அந்த ஆட்டை எடுத்துக்கொண்டு அம்பலம் ஏறி நீர் அப்படின்னுட்டு. அது மாதிரி நிறைய பல உதாரணங்களை காட்டி ரொம்ப அழகா. ஆனா இது கடைசியில அவருக்கு சிவபெருமானுகிட்ட ரொம்ப பெருமையா அவர் உயர்த்தி சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இது நம்ம இவருக்கு முன்னாடி காளமேக புலவர் பண்ணியிருக்காரு. இது மாதிரி ஒரு பாப்ப விநாசம் முதலியார்னு ஒருத்தர், அவரோட பாடல்கள் கொஞ்சம் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அந்த 1-2 பாடல்கள்லயும் அவர் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நடமாடி திரிந்த உனக்கு இடதுகால் உதவாமல் முடமானது எப்படியோன்னு. நீங்க நடமாடின உதவா போயிட்டு நல்லா தூக்கி நிக்கிற அவன் காலை அப்படின்ட்டு கிண்டல் பண்ற மாதிரி அவரோட ஒவ்வொரு நடனத்தை வடிவத்தையும் அவர் உயர்த்தி பாடுவார். உட்பொருள் கண்டுக்கிறதுங்கிறது கேட்கறவங்களோட ரொம்ப அழகா இருக்கு, கேட்டுட்டே போலாம் போல இருக்கு. நிறைய person who is listening to the song. correct. நம்ம வந்து we were supposed to only be for half an hour. இப்போ வந்து almost 1 hour ஆப்போது. So I would actually like to, in keeping time for the artists and for everybody else, இன்னொரு 5 minutesல இந்த program wrap up பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நான், if we don't mind. Because it's so interesting that we want to probably continue and talk for another hour போயிட்டே இருக்கும். But in keeping with time, just a couple of questions from the audience. Questions nella more so as a
comment. ஒன்று வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஸ்ருதி டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னு நீங்கள் ஏற்கனவே அதை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி முதல்ல தனித்தனியாக பாடிட்டு அப்புறம் வேர் பாசிபிள் நீங்கள் சேர்ந்து பாடினேன்னு. ஸோ வி ஆக்சுவலி வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஃபார் என்டர்டெய்னிங் திஸ் கான்செப்ட் அண்ட் ஐடியா அண்ட் மேக்கிங் இட் பாசிபிள். பிகாஸ் முதல்ல சார் கிட்ட பேசினப்போ அவர் அதுதான் சொன்னார். அதனால எப்படி எப்படி பண்றது அந்த கிரியேட்டிவா we came up with this, so that is awesome. But I must thank you for this opportunity to work with somebody who has been like a childhood hero of Carnatic music for me. Now, one of the first ever concerts I heard was Vijay Anna's, and I've always been following his music. Avaroda ida collaborate panna mudiyudha, and Meena Akka, who has been a guide in so many of my concerts. Meenakshi Pillai Tamil Akkavala da enak therinjadhu adoda alagu. So I thank Classical Art Society and Vijay Anna and Meena Akka for this, and Bharati Kalamantra for this wonderful opportunity to present this to all of you. Yes, one, thank you so much. கல்யாணி ராகம் ரொம்ப அற்புதம். கல்யாணி ராகத்திலே கடைசியில் இந்த ஆடினது படியும் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்கு. எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்க அதை. I also want to mention the Saveri Ragam. நீங்க வந்து இன்னைக்கு உந்து மதகளிட்டன் பாடின இல்லையா, அது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு இந்தியால இன்னைக்கு ராமானுஜ ஜெயந்தி. நீங்க இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. It's a divine happening, coincidence that நீங்க பாடின அந்த உந்து மதகளிட்டன் is Ramanuja's favorite திருப்பாவை, and it happened to be featured today, which is his ஜெயந்தி. ஒரு appreciation from one of the academicians. She's a university professor. She says it will be very nice to create a docu-series of such a program in collaboration with historians, scholars, poets, and Oduar community members and performing arts, and make a multimedia presentation of the same concept. So it's been really well received by people of the various parts of the community here. Not only Rasikas, but also academicians and historians. So with that, I really want to thank you all. Actually, I have a personal question, but now Kaprama Kekra Meenakshi ji, Adapati. That is quickly in the Ashtaprabandham, the lyrics reminded me so much of Periyar's compositions. Avarada Vaazhinu பல்லாண்டு பாடினார் ஆக்கிறதுக்கெல்லாம். அதே மாதிரி இவரோட காம்போசிஷன்ஸும் இருந்து. பட் I will contact you offline to discuss that if that's okay. But with respect to time and keeping with respect to everybody's time here, I would really like to thank all of you to be here on this panel, and all our audience for really being there for the program and sending in their wishes. நாங்க especially தமிழ் only program பண்ணும்போது இது எப்படி reception இருக்கும்னு தெரியல. But there were many people very equivalent to other programs that we have produced. So many people watched, and it's really a great moment for us. And we want to thank our patron who is ardently interested in this whole concept, and it was her push that made this possible. So I really want to thank her, and our sponsors Bharati Kalaimandram for joining hands with us, and for everybody else to நிறைய பேர் from different states joined and they commented. நாங்க நியூ ஜெர்சில இருந்து கலிஃபோர்னியால இருந்தெல்லாம் ஜாயின் பண்றோம். So thank to all the audience. And I also forgot to introduce Prabha. She's one of the founders and past president of our organization. So thank you, Prabha, for being the strong pillar that I could always rely on to make things like this possible. And thank you, and namaskaram to everybody. Have a good night. I must thank Nalini for being the new torchbearer for this organization, and also Vijay Shiva and Gayatri and Ms. Bal Ganeshan. I think you might have started a new genre of presentations. This is something to do, and I'm sure. And you reminded me something, Prabha. The request for more such presentations. Kandipa. Somebody already said part 2, so we are really looking forward to that. And I want to thank your team. The audio visual production team has done an exceptional job, and also for you to accommodate our request of shooting this in a temple-like setting. So all of that, your whole team has done a fantastic job. So thanks to everybody from our organization. And from Classical Art Society, a very happy new Plava year to all our listeners.
This program is especially to celebrate the new Tamil New Year's Day. Slava. மீண்டும் விரைவில் சந்திப்போம். கண்டிப்பா. வாங்க. Thank you. வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். Thank you. விரைவில் சந்திப்போம். வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். வெரி குட்.